الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم أمدنا بمددهم واحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بحقهم يسر عصيرنا وسهل أمورنا وفرج كروبنا وقض حوائجنا وحوائج من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافع الأمراض. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا نسألك في جميع أمورنا فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب. اللهم عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. اللهم اختم آجالنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. توفنا وتوفى أهلنا مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين واغفر لنا يا غافر المذنبين وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ വേദിക്ക് സ്വാഗതം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നീലഗിരി ജില്ലാ SKSSF ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുലൈമാനെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി ഫായിസിന ബിറദുല്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ സയ്യിദ് അവറുകൾ, ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ மற்றும் வேதியில் அமர்ந்திருக்கும் நமது சிறப்பு விருந்தினர்கள், நமது நாட்டின் 76வது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு SKSSF நீலகிரி மாவட்ட கமிட்டி நடத்துகின்ற நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு ஒருமைப்பாட்டின் கருத்து என்ற தலைப்பில் SKSSF நடத்தி வருகின்ற மனித ஒற்றுமை மாநாட்டில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்கள், ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 26ஆம் தேதி குடியரசு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் இந்தியா முழுவதும் உற்சாகத்துடனும் பெருமையுடனும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்து இந்தியா உண்மையிலேயே சுதந்திரம் அடைந்து வரலாற்று பூர்ண சுவராஜ்யத்தை அடைந்த நாளை இது குறிக்கிறது. 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26ஆம் நாள் கிட்டத்தட்ட சுதந்திரத்துக்கு பிறகு 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாம் இறையாண்மை கொண்ட மதசார்பற்ற இறையாண்மை கொண்ட சோசலிச ஜனநாயக நாடாக குடியரசு நாடாக மாறினோம். தேச பக்தர்களின் கடந்த கால நினைவுகள், புகழ்பெற்ற கலாச்சார பாரம்பரியம், இந்தியாவின் அழகிய மண் ஆகியவற்றின் உணர்வுகளால் நிறைந்த பாதைகள். இங்கு எல்லா மதத்தினரும் தோளோடு தோள் சேர்ந்து மதச்சார்பின்மையின் மகத்தான விளக்குகளை ஏற்றினார்கள். மசூதில் இருந்து எழும்பும் பாங்கின் ஒளியும், கோயிலில் இருந்து சங்கின் அடைப்பும், கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் இருந்து எழும்பும் மணியோசையும், இந்துக்கள் நெற்றில் சந்தனமும் கழுத்தில் சிலுவை அணிந்த கிறிஸ்தவர்களும், எல்லாம் வல்ல இறைவனின் முன்பு இஸ்லாமியர்கள் 5 முறை தொழுவதும் ஒரு மாலையில் கோர்த்த முத்துகளைப் போல் இந்தியாவின் கலாச்சார நிறப்பரப்பில் ஒரு தாயால் பிறந்த குழந்தைகளை போன்றவர்கள் நாம் வளர்ந்தோம். இஸ்லாத்தின் நீதியும் இந்து மதத்தின் அமைதியும் கிறிஸ்தவர்களின் அன்பும் தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லவில்லை என்றால் சாம்பல் படிந்த நெருப்பில் இருந்து கிளர்ச்சி புகை மீண்டும் எழலாம். பிரிட்டிஷ்காரர்களின் துப்பாக்கிலிருந்து துப்பும் தோட்டாக்களை மாலையாக ஏற்று வீர மரணம் அடைந்த தேசபக்தர்களின் விருப்பப்படி இந்த நாடு ஜனநாயகம் மற்றும் மதசார்பற்ற விழுமியங்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து முன்னேற வேண்டும். எந்த இந்தியரிடமும் சீர்குலைக்கும் போக்கு இருக்கக்கூடாது. இது உணர்ந்து தான் சமஸ்த கேரள ஜமியத்துல் உலமாவின் ஒழுக்கமான மாணவரணியான SKSSF குடியரசு நாளை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான மையங்களில்
ஆயிரக்கணக்கான சாட்சிகளை வைத்து மீண்டும் சத்தியப்பிரமாணம் செய்கிறோம். ஜாதி, மதம், நிறம், உணவு, உடை அல்லது வேறு எதற்காகவும் இந்தியர்களாகிய நாம் சண்டையிடுபவர்கள் அல்ல. அரசியல் லாபத்திற்காகவோ அதிகார லாபத்திற்காகவோ தேசத்தின் சிற்பிகளின் லட்சியங்களை நாம் நசுக்கக்கூடாது. நல்லிணக்கத்தின் வளர்க்கும் பூமியாக இந்த நாடு தொடர்ந்து வளர மனதார പ്രാർത്ഥിപ്പോം, പാടുപെടുவோം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയും അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് കെട്ടി അതിൽ ഹിന്ദുവിനെയും മുസൽമാനെയും ക്രിസ്ത്യാനെയും ഒരേപോലെ ഇരുത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, ഇങ്ങനെയാവണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുകയാണ് SKSSF ഈ മഹത്തായ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും മതസൗഹാർദ്ദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഈ പരിപാടിക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ നീലഗിരി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇമ്പിച്ച് കോയ തങ്ങൾ അവർകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് SKSF നീലഗിരി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അൻവർ ദാരിമി ഉസ്താദ് അവർ, അവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മഹത്തായ പരിപാടി മനുഷ്യജാലിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഷഹീർ അലി ഷിഹാബ് അവർകളാണ്. തങ്ങളവർകളെയും തങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് സുഹൈബുൽ ഹൈത്തമി ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. അവർകളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിവിടെ മുഖ്യാതിഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ സംഗ്രഹം ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി കുബേരൻ തിരുമേനി അവർകളാണ്. അവർകളെയും ഈ ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ CIC ചർച്ച് ദേവർശാലയിലെ ഫാദർ ജഗദീശൻ അവർകളെയും അവരുടെ അഭാവത്തിൽ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെയും SYCയുടെയും നേതാക്കളായ PK ബാക്കവി ഉസ്താദ്, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ നീലഗിരി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അവർകളെയും ഈ ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റാലിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് തന്ന, ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് തന്ന ഉമറാക്കളിൽ പ്രമുഖരായ യൂസഫ് ഹാജി അവർകളെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സരീഫ് ദാരിമി ഉസ്താദ്, മൊയ്തീൻകുട്ടി റഹ്മാനി ഉസ്താദ്, അബൂബക്കർ ബാക്കവി ഉസ്താദ്, മൊയിൻ ഫൈസി ഉസ്താദ്, സയ്യിദ് അലി റഹ്മാനി ഉസ്താദ്, ഇനി ആരെങ്കിലും പേര് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെയും ഈ മഹത്തായ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഈ അധ്യക്ഷത പദം അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നീലഗിരി ജില്ലാ SKSFന്റെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് അൻവർ ദാരിമി ഉസ്താദ് അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. സന്ധ്യാവെയിലിന്റെ ചൂടിൽ തളരാതെ മൂല്യവത്തായ വാക്കുകൾക്ക് കാതോർക്കുന്ന, രാഷ്ട്രരക്ഷക സൗഹൃദത്തിന്റെ കരുത്ത് പകരുന്ന മനുഷ്യജാലികളുടെ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം നടത്തുന്നു SKSSF നീലഗിരി ജില്ലയുടെ അജയ്യനായ പ്രസിഡന്റ് ഉസ്താദ് അൻവർ ദാരിമി. സവിനയം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹാബിഹി അജ്മഈൻ, അമ്മാ ബഅദ്. ഏറെ ആദരണീയരായ വേദിയിലെ അഭിവന്യ നേതാക്കളെ, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ, രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക്കായതിൻ്റെ 76ാമത് ആഘോഷം നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പായി രാജ്യത്തിൻ്റെ പൈതൃകവും ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും ഒരിക്കൽ കൂടി മാലോകർക്ക് മുമ്പിൽ വിളിച്ചോതുന്ന തരത്തിൽ SKSSF നീലഗിരി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യജാലികയിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഈ രാജ്യം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനാൽ സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കിരാത കരങ്ങളിൽ
പ്രയാസപ്പെട്ട് അവരുടെ ഭരണം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി. ഈ ഭാരത മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വീണ ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ അടിമയായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉടലെടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സർവ്വസമ്പത്തും അവർ കൊള്ളയടിച്ചു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ അവർ അടിമകളാക്കി വെക്കുവാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൊറുതിമുട്ടിച്ചപ്പോൾ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കളാകുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിജിയും പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും അതേപോലെ തന്നെ പല പല നേതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തതിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് 76ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം നാം ഇവിടെ സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കളാകുന്ന ധീരദേശാഭിമാനികൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ തീരങ്കികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഭയപ്പെടാതെ സധൈര്യം നിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ തെരുവീതികളിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ആഘോഷമോ അതല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം സ്വയം ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയതിന്റെ ആഘോഷമോ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ സർവാധിപന്മാരാകുന്ന സർവായുധരാകുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നിരായുധരാകുന്ന ആത്മധൈര്യം മാത്രമുള്ള ഒരുമ മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഭാരതത്തിലെ ഹൈന്ദവനും ക്രൈസ്തവനും മുസൽമാനും മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും ഒരുമിച്ച് നിന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. ആ ഒരു പൈതൃകം, ആ ഒരു പാരമ്പര്യം, ആ ഒരു സംസ്കാരം വർത്തമാന ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതേ എന്ന് വർത്തമാന സമൂഹത്തോട് ഉറക്കെ ഉച്ചൈസ്വരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജാലിക SKSSF വർഷം തോറും തീർക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അതാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരവും അതാണ്. നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമക്കുറി ചാർത്തിയിട്ടുള്ള ഹൈന്ദവനും അതേപോലെ തന്നെ കുരിശുമാല അണിയുന്ന ക്രൈസ്തവനും 5 നേരം പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്ന മുസൽമാനും ഏകോദര സഹോദരന്മാരെ പോലെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ അധികാര സ്ഥിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എന്നും മള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കൂട്ടര് അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തി അധികാര സ്ഥിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സർവകാലവും ഇരിക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ച് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മതത്തിന്റെ പേരില്, വർഗത്തിന്റെ പേരില്, വർണ്ണത്തിന്റെ പേരില് വിഭജിച്ച് ഭരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പൗരന്മാരോടും നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അതല്ല, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അതല്ല. ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന സുന്ദരമാകുന്ന ഭഗവത്ഗീതകളും പള്ളിമിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ബാങ്കൊലിയും അതേപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന മണിനാദവും ഈ രാജ്യത്തെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടിയാണ്. അത് വോട്ട് ബാങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, അധികാര രാഷ്ട്രീയം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ എന്ന് നാം ഈ രാജ്യത്തെ വർത്തമാന സമൂഹത്തോടും വരാനിരിക്കുന്ന പുതുതലമുറയോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറക്കെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും SKSSF മനുഷ്യജാലിക തീർക്കുന്നത്. വർത്തമാന ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യം എന്താണ്? താൻ ആഗ്രഹിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മതത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയല്ലേ മണിപ്പൂരിലെ കൂക്കി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകളെ കലാപത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകളെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നതും ഈ മതേതരത്വത്തിന്റെ പേര് കേളികേട്ട ഇന്ത്യ എന്ന ഈ ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട അവശബ്ദങ്ങളെ അടക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം പൂവണിയുന്നതിനും ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടന നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും വർത്തമാന സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളും പുതുതലമുറയിലെ പുതിയ യുവാക്കളും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകം മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറണമെന്ന് നാം ഇവിടെ എല്ലാവരോടും കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഈ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടന ഭാഷണവും കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഇവിടെ രാജ്യം 76ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പായി ഇവിടെ നാം ജാലിക തീർക്കുകയാണ്.
ആ ജാലിക തീർക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഷഹീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് സ്വാമി കുബേരനാണ്. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഫാദറാണ്, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരൻ മൂർത്തി അണ്ണനാണ്, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മഹാദേവനാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് മഹാദേവനും ഒരു ഭാഗത്ത് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഷഹീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളും മറുഭാഗത്ത് ഫാദർ ആന്റണിയും അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ കൈകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാഹോദര്യം, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളാരും തച്ചു തകർക്കരുതേ, ഒരു നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങളത് തച്ചു തകർക്കരുതേ എന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയപ്പെടുകയാണ്. ഇന്നലകളിൽ നാം കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടുന്ന് ആട്ടിയോടിക്കാൻ സാധിച്ചതും രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ നാം അന്ന് വിഭജിച്ചു നിന്നുവരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നും ഈ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പുലരി കാണില്ലായിരുന്നു. അത്രക്കും വലിയ ശക്തിയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാര്. വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവർ ഈ മഹാരാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം ഭരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാ? അവർ വ്യാപാരികളാകുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളും അവർ കൈയടക്കി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അവർ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരെ ഇവിടുന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് സാധിച്ചത് അവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധിജി നയിക്കുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റത്തില് മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി മുഹമ്മദ് പറയാണ്, അത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഹിന്ദുവാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും അതിലേക്ക് പങ്കെടുക്കരുത് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് പിന്നാലെ മുസ്ലിമായ മുഹമ്മദ് അലി പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്ന് തന്റെ അണികളോട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ നിരായുധരാണെങ്കിലും പോരാടണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വർത്തമാന ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തില് മതത്തിന്റെ പേരില് എവിടെയൊക്കെ തീപ്പൊരികൾ ഉയരുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുന്ന പണി പുതിയ തലമുറ ഏറ്റെടുക്കണം. മതത്തിന്റെ പേരിൽ കലഹിക്കേണ്ടവരല്ല നാം, ഭാഷയുടെ പേരിൽ കലഹിക്കേണ്ടവരല്ല നാം, വർണ്ണത്തിന്റെ പേരിൽ കലഹിക്കേണ്ടവരല്ല നാം. നാം ഒരു അമ്മ പറ്റ മക്കളെ പോലെ, ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുമണികളെ പോലെ ഏകോദര സഹോദരന്മാരായി ഹൈന്ദവൻ അവന്റെ വിശ്വാസ വിശുദ്ധി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ക്രൈസ്തവൻ അവന്റെ വിശ്വാസ വിശുദ്ധി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും മുസൽമാൻ അവന്റെ വിശ്വാസ വിശുദ്ധി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടെ മതേതരത്വ സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നാണ് പുതിയ തലമുറയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ ദേശത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ആവർത്തിക്കപ്പെടരുതേ, ആവർത്തിക്കപ്പെടരുതേ, ആവർത്തിക്കപ്പെടരുതേ എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്ദേശം കൈമാറുന്നതാണ് മനുഷ്യജാലികയിലൂടെ SKSSF നിർവഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ പാരമ്പര്യവും സൗഹാർദ്ദവും സഹിഷ്ണുതയും എല്ലാം നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ആരും അതിന് വിഘാതമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരരുത്. ഹൈന്ദവ ഭീകരവാദം എത്രമാത്രം അപകടകരമാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് മതത്തിന്റെ പേരിലും അതിതീവ്രമായി ചിന്തിച്ച് തന്റെ മതത്തിന്റെ ആളുകൾ മാത്രം മതി രാജ്യത്ത് എന്ന് ഇവിടെ ആരും ആഗ്രഹിച്ചു പോകരുത്. കാരണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മതത്തിന്റെ പേരിലല്ല. ഐ ആം എ ഇന്ത്യൻ, ഐ ആം എ ഭാരതീയൻ, ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, ഞാനൊരു ഭാരതീയനാണ്. ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകം അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നവർ അവിടെ മതം നോക്കിയിട്ടില്ല, അവർ ജാതി നോക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നേടിത്തന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളും അവർ നമുക്കുണ്ടാക്കി തന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആ ഒരു സൗകര്യപൂർവ്വം അധികാര സ്ഥിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ നാം ഓരോ നിയമങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ആ കസേര അത് ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ്. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെങ്ങാനും വിചാരിച്ചാൽ ആ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വലിച്ചെറിയാനും ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യനന്മക്കും രാജ്യ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും ഓരോ വരികളും ഓരോ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടുകയുള്ളൂ. അതിനുള്ള പക്വത, അതിനുള്ള നേതൃഗുണം ഇവിടുത്തെ നേതാക്കൾ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കാണിക്കണമെന്നുകൂടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥികളായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഷഹീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളും പ്രമേയ പ്രഭാഷകൻ ഷുഹൈബുൽ ഹൈത്തമിയും നാം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന വഴിയിൽ 3 മണിക്ക് തന്നെ അവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. നാടുകാണിക്ക് താഴെ വലിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ഒരു വലിയ
ലോറി അവിടെ അതിന്റെ ലീഫ് പൊട്ടി ലോഡ് മാറ്റിക്കയറ്റുകയും അത് റോഡിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ലീഫ് പൊട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ട്രാഫിക് ജാമായി നിൽക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങൾ നാടുകാണി കഴിഞ്ഞ് വഴിക്കടവ് ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ വഴിക്കടവ് ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിനും ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. 1.5 മണിക്കൂറിലധികം അവർ ആ ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ വൈകുന്നത്. ഏകദേശം പാടന്തറ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികതമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ സമയദൈർഘ്യത്തിന് ഈ പ്രഭാഷണം പോലും നമ്മുടെ അജണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല. അവരുടെ ആ ഒരു വൈകലാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമായത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ സാഹചര്യവും സൂചിപ്പിച്ചു. നാം എല്ലാവരും ക്ഷമയോടുകൂടി ഒരല്പനേരം കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് സഹകരിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥികളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളായി കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളും എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ വേദിയിലുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അവർ അഭിസംബോധനം ചെയ്യും എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, വേദി ഒരു സ്നേഹാദരം കൈമാറൽ ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാവുകയാണ്. കുബേരൻ തിരുമേനി ദേവർശാല ശ്രീ ശങ്കരൻ ടെമ്പിൾ അവിടുത്തെ കാര്യദർശി അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹാദരം കൈമാറുന്നു. സമസ്തയുടെ അജയനായ പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ അവർ ഇരുവരെയും സദസ്സിന് വേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. മനുഷ്യജാലികയുടെ സൗഹാർദ്ദവേദിയിൽ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കരപകർന്നു നൽകാൻ ബഹുമാന്യനായ കുബേരൻ തിരുമേനിയെ അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, ഞാൻ പ്രാസംഗികമായിട്ടുള്ള വലിയ പരിചയങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പോരാ. പൂജ സംബന്ധമായ ചില ഇതുകളെ നമുക്കറിയും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹിന്ദു മുന്നണിയുടെ ശരിയായി. സദസ്സിന് ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് PKM ബാക്കി ഉസ്താദ് നമ്മോട് അല്പനേരം സംവദിക്കുന്നു. അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി സവിനയം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ, നീലഗിരി ജില്ലാ SKSF-ന്റെ കരുത്തനായ ജനറൽ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവർ ദാരിമി, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ നീലഗിരി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ, വേദിയിലുള്ള സമസ്തയുടെയും SYS-ൻ്റെയും SKSF-ൻ്റെയും പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാർ, രാജ്യം ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കിൽ കൂടെ നാളെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ കീഴടകമായ SKSF ഓരോ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടത്തപ്പെടുന്ന മനുഷ്യജാലിക 20 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രരക്ഷയ്ക്ക് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കരുതൽ എന്ന പ്രമേയമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തുള്ള വിവിധ സംസാരങ്ങൾ, ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ, വിവിധ മതത്തിൻ്റെ ആളുകൾ, വിവിധങ്ങളായ സ്വഭാവമുള്ളവർ മതേതര രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ
ഒരു മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും മക്കളെപ്പോലെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ഈ രാജ്യത്തിന് പുരോഗതിയും നന്മയും നിറക്കാൻ, അതിൻ്റെ സൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് സമസ്തയും അതിൻ്റെ പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തകന്മാർ. അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അടരാടിയവർ, അതിലുപരി ഈ ഒരു സംസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചവരിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ. അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഓർക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. നമുക്കൊക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് നാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോരുന്നത്, ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവരുടെ മതാചാര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനും അവൻ്റെതായ രീതിയിൽ അവൻ്റെ സംസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിർത്തപ്പെട്ടതാണ്. മറിച്ച് സ്വതന്ത്രാനന്ദ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നാം കഴിയുന്ന അവസ്ഥകൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഈ രാജ്യത്ത് ഈ സൗഹാർദ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം സംശയിക്കപ്പെടുകയാണ്. കാരണം വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ നമുക്കറിയാം, പല ഭാഗങ്ങളിലും ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ഭാഷയുടെ പേരിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരും ഭരണവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലാണെന്നുള്ള ഖേദകരമായൊരവസ്ഥ നാം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സൗഹൃദം നിലനിർത്തുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാനും എന്നും ഈ സമസ്തയുടെയും അതുപോലെ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെയും ആളുകൾ എന്നും മുൻനിരയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചവരും നമുക്കറിയാം. ഇതിനു വേണ്ടി അടരാടിയ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ, അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഓർക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തോട് കടപ്പാടുകളുണ്ട്. ആ ബന്ധം തകർത്താതെ ആ സ്നേഹങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് ഇത്തരം മനുഷ്യജാലികകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം വേദികളും നമുക്ക് സഹായകമാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട SKSSF-ന്റെ ജില്ലാ നേതൃനിരയിലുള്ള പ്രധാന പ്രവർത്തകന്മാർ ദിവസങ്ങളോളം ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മതിയായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നു. ധാരാളം ആളുകൾ ഇനിയും ആശംസകളും മറ്റൊക്കെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനെൻ്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനനായ ഉസ്താദ് AM ഷരീഫ് ദാരിമി സദസ്സിനോട് സംവദിക്കുന്നു. ആശംസാ ഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. വളരെ പ്രൗഢമായ മനുഷ്യജാലിക വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ, ജില്ലാ SKSSF-ന്റെ നിശ്ചിതനായ പ്രസിഡന്റ് അൻവർ ദാരിമി, നമ്മുടെ വേദിയെ അനുഗ്രഹിച്ച സമസ്ത ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് PKM ബാക്കവി, ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ഉസ്താദ് അബൂബക്കർ ബാക്കവി, മറ്റു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ, പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, പ്രിയമുള്ള സമസ്തയുടെയും പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തകരായ സഹപ്രവർത്തകർ, നമ്മുടെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ,
ഈ മനുഷ്യജാലിക കൊണ്ട് നാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഹൈന്ദവനും ക്രൈസ്തവനും മുസൽമാനും പരസ്പരം വൈര്യമില്ലാതെ വെറുപ്പില്ലാതെ സ്നേഹസൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ നാട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് SKSSF എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇതേപോലെ മനുഷ്യജാലിക തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ലോകത്തെ ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളും മനുഷ്യരായ നാം പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദപരമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചും സ്നേഹിച്ചും സൗഹാർദ്ദം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടും ജീവിക്കൽ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് നാം ലോകത്തെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വയനാട് ജില്ലയിലുണ്ടായ ആദരണീയനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഷഹീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ആശംസ നീട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ലയിലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ, ഇതേ പ്രകാരം നാം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ തീ പടരൽ, ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും നാം പരസ്പരം മനുഷ്യരായിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഇതേ പ്രകാരം എല്ലാ മതങ്ങളും നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ മനുഷ്യജാലിക നാമൊക്കെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ നാം എല്ലാവരും ഒരേ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും മക്കളെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ച് സൗഹാർദ്ദം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യജാലിക ഒരു കാരണമാവട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ജില്ലാ ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ എല്ലാവിധ ആശംസയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി VK ഹനീഫ സാഹിബ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സദസ്സിന് ആശംസ നേരുന്നു. സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നീലഗിരി ജില്ല SKSSF വർഷം തോറും നടത്തിവരുന്ന മനുഷ്യജാലികയുടെ ഈ വർഷത്തെ പരിപാടി ദേവസ്വലിയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ആ സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ, മറ്റുള്ള ഉസ്താദുമാർ, SKSF-ൻ്റെയും സംസ്ഥയുടെയും പ്രവർത്തകർ, ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ജനതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സമസ്ത നടത്തുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്തുവ ഐക്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് എന്നും ഐക്യത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യ രാജ്യമുണ്ടാകണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ സമസ്തയുടെ കീഴ്ഘടകമായ SKSF നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സദസ്സിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ആരെക്കൊണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പാഠമാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ ജനതകളും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ കാലത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നിച്ച്, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യം ഇന്ത്യയായി, ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇനിയും കഴിയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് നീലഗിരി ജില്ലാ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിരാലംബർക്ക് ആശ്രയമായി, അശരണർക്ക് അത്താണിയായി, പിടക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ തുടിപ്പറിയുന്ന നബി കുടുംബ കുലജാത മഹിമയുള്ള
അഹ്ലുബൈത്തിലെ നിറസാന്നിധ്യം സയ്യിദ് അവർകൾ സദസ്സിലിരിക്കുന്നു. ജാലിക തീർത്തതിനു ശേഷം തങ്ങൾ നമ്മോട് സംവദിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഭംഗിയാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കൈകൾ കോർത്തു പിടിച്ച് ജാലിക തീർത്ത് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു പ്രത്യേകപരമായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കാണികളായി കണ്ടു നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും, ജാതി മറന്ന് ഭാഷ മറന്ന് സർവ്വ മനുഷ്യരെയും ഈ ജാലികയിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ, കരങ്ങൾ കോർത്തുപിടിക്കാൻ, സദസ്സിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, ബഹുമാനരായ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതുപോലെ എല്ലാവരും കൈകൾ ചേർത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നാം ഇന്ത്യക്കാർ രാഷ്ട്രനിർമ്മിതിയിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നവരും അതിനായി പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നവരുമാണ്. നാം രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയും ഭരണഘടനാ ശില്പി BR അംബേദ്കറും ഉൾപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രനിർമ്മാതാക്കളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹിഷ്ണുതയും സൗഹാർദ്ദവുമാണ് ആയുധമാക്കേണ്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ. ഭരണഘടനയാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെന്നും ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവുമാണ് ഭരണഘടനയുടെ അന്തസത്തയെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും അതിനായി നാം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യും. രാഷ്ട്രീയമോ വ്യക്തിപരമോ ആയ താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നാടിൻ്റെ വളർച്ചയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് നാം ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭരണാധികാരികളുടെ ഏകാധിപത്യ രീതികളും സജനപക്ഷപാതിത്വവും വിവേചനത്തിനും അനീതികൾക്കുമെതിരെ ശബ്ദിക്കേണ്ടത് എന്നും നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണെന്നും പൗരന്മാരെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി കാണുന്ന ഏത് പുരോഗമന പ്രക്രിയകൾക്കും വികസന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സാഭിമാനം നാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. നാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. നാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് SKSSF.
നിരാലംബർക്ക് ആശ്രയമായി, അശരണർക്ക് അത്താണിയായി, പിടക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ തുടിപ്പറിയുന്ന നബി കുടുംബ കുലജാത മഹിമയുള്ള അഹ്ലുബൈത്തിലെ വെള്ളി നക്ഷത്രം പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഷഹീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ മനുഷ്യജാലികയുടെ ഗർവിഷ്ഠ മനോഹര വേദിയിൽ ഉത്കർഷഭരിതമായ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നു. തങ്ങളെ ഉള്ളൊഴിഞ്ഞ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. അഭിനന്ദനായ സയ്യിദ് അവറുകളെ, ബാക്കവി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, നേതാക്കളെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ഇതര മതസ്ഥരായ സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ ഒത്തുകൂടലും പിരിയലും സ്വാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുത്തഖീങ്ങളിലും സ്വാലിഹീങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാം അവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ SKSS നടത്തുന്ന മനുഷ്യജാലികയിലാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സുന്ദരമായ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുകയും ആ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് 1950 ജനുവരി 26-നാണ്. ആ ഒരു ദിവസം നമുക്കറിയാം, റിപ്പബ്ലിക്കായി എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നാം ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ അഭിമാന സംഘടനയായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ, ആ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ കീഴിൽ വളരെ അതപോടെ അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന SKSSF 1.5 പതിറ്റാണ്ടിനപ്പുറമായി വളരെ മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മതമൈത്രിയെ വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ മനുഷ്യജാലിക തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നീലഗിരി ജില്ലയിൽ ഇന്നാണ് നമുക്ക് അത് സാധിച്ചത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ കാണിച്ചു തന്ന ആ ഒരു പാതാവിലൂടെ മൈനടക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം നാം പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, എല്ലാ മതക്കാരും തോളോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സഹോദര്യത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച ഇന്ത്യയാണ്. മുന്നോട്ടും ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരം ജാലികളിലൂടെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു കെട്ടുറപ്പിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരായി നാം എല്ലാവരും, എല്ലാ മതസ്ഥരും അതിനെതിരായി വളരെ ജാഗരൂകരായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളെ നാം ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ആളുകളും വളരെ അവരുടെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ മതസ്ഥരായ ആളുകൾക്കും അവരവരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള
വളരെ വിശാലമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം. അതങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തി മറ്റുള്ള ശക്തികൾക്ക് കടന്നുകൂടാൻ സാധിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിന് രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ത്രിവാക്യത്തിൽ ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദാറുൽ അറബി കോളേജ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോളേജ് യൂണിയൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തിറക്കിയ നമ്മുടെ ജാലികയുടെ സപ്ലിമെന്ററി വേദിയിൽ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ബഹുമാന്യനായ സയ്യിദ് അവർകൾ കുട്ടിപ്പ സാഹിബ് അവർക്ക് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നു. ഇരുവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ജാലികയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്ന ബഹുമാന്യനായ സയ്യിദ് ഷഹീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് SKSSF നീലഗിരി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന ഉപഹാരം നൽകാനായി ഷരീഫ് ദാരിമി ഉസ്താദിനെയും അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ബഹുമാന്യ സയ്യിദ് അവർകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി, നമ്മുടെ മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ ഷുഹൈബുൽ ഹൈത്തമി ഉസ്താദ് അവർക്കുള്ള ഉപഹാരം ബഹുമാന്യനായ അബൂബക്കർ ബാക്കർ ഉസ്താദ് നൽകുന്നു. ഇരുവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. സർഗറയം സ്റ്റേറ്റ് മത്സരത്തിൽ നീലഗിരി ജില്ലയുടെ അഭിമാനമായി മാറി അത്തിപ്പാളി യൂണിറ്റിലെ അമീൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി, ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കുന്ന ഉപഹാരം ബഹുമാന്യനായ സർഗലയം കൺവീനർ ഹാഷിം വാഫി ഉസ്താദ് നൽകുന്നു. ഏറ്റുവാങ്ങാൻ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സമീർ ബാബുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. പുത്തൻ വാദവും നാസ്തിക ലിബറൽ ചിന്തകളുടെയും നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ ഞെരിഞ്ഞമരുന്ന പുതുതലമുറയെ വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവും കൃത്യവുമായ വൈജ്ഞാനിക മനോവികരണങ്ങളുടെ മനോഹാരിത കൊണ്ട് പുതുലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രത്യേക പ്രഭാഷണ മികവുള്ള വ്യക്തിപ്രഭാവം ഉസ്താദ് ഷുഹൈബുൽ ഹൈത്തമി പ്രമേയ പ്രഭാഷണവുമായി സദസ്സിനെ സംവദിക്കുന്നു. മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി സദസ്സിനെ കാതോർക്കാനും ഉസ്താദിനെ പ്രഭാഷണത്തിനും ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജാലിക ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവസാന പ്രഭാഷണമാണ്. എല്ലാവരും ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ജാലിക ഭംഗിയാക്കി തീർക്കണമെന്ന് അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونستعينه ونصلي على حبيبه المصطفى وآله وأصحابه الشرفاء ما بعد. വളരെ അഭിവന്ദരായ ഈ മനുഷ്യജാലിക സംഗമത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജില്ലാ SKSFന്റെ പ്രസിഡന്റ് അൻവർ ദാരിമി ഉസ്താദ്, ഈ മഹത്തായ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച സമാദരണീയരായ ഷഹീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പാണക്കാട്, ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച സമാദരണീയരായ ജില്ലാ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ, മുഖ്യ അതിഥികളായ കുബേരൻ തിരുമേനി, ഫാദർ ജഗദീശൻ, അതേപോലെ PKM ബാക്കവി ഉസ്താദ്, ഷരീഫ് ദാരിമി, മൊയ്തീൻകുട്ടി റഹ്മാനി, അബൂബക്കർ ബാക്കവി, മോയിൻ ഫൈസി, സൈദലവി റഹ്മാനി അടക്കമുള്ള വളരെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കന്മാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മഹത്തായ സംഗമം വീക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സഹൃദയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ആദർശ പ്രസ്ഥാനമായ SKSF വിവിധ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലുമൊക്കെ 2006 മുതൽ നടത്തിവരുന്ന മഹത്തായൊരു മനുഷ്യ മൈത്രി വിളിച്ചോതുന്ന മഹാ സംരംഭമാണ് മനുഷ്യജാലിക. നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യം ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായ ജനുവരി 26 ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഗമം നാം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത്. വൈരനിര്യാതന ബുദ്ധിയോ പ്രതിഷേധമോ അമർഷ പ്രകടനമോ ഒന്നുമല്ല മനുഷ്യജാലിക മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സന്ദേശം. നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപിടി ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരല്ല. കമ്പിവേലി കൊണ്ടും കന്മതിൽ കൊണ്ടും അതിർത്തി കെട്ടിക്കാക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത ടെറിട്ടോറിയൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ പേരല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൊച്ചു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള വലിയൊരു രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കൗതുകവും അത്ഭുതകരവുമാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള 25 രാജ്യങ്ങളെടുത്താൽ അതിൽ 11 രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും വലിയ 25 രാജ്യങ്ങളെടുത്താൽ അതിൽ 11 രാജ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജനസമൂഹം, മനുഷ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുണ്ട്. അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലും ആകെയുള്ള ജനത ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും 2 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അത്രയേ വരികയുള്ളൂ. അതിനപ്പുറം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സഹോദര രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയായ 23 കോടിയിലേറെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ലോകത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 1/4 ജനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഈ ഭൂമിയിലെ ആകെ മാനവിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളിൽ, അവരുടെ അടയാളങ്ങളിൽ, അവരുടെ സ്പന്ദനങ്ങളിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ മാത്രമുള്ള വൈപുല്യമുണ്ട്. മന്ദിരങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ദിരങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല. തകർക്കപ്പെടാതെ ചെങ്കോട്ട അവിടെ ബാക്കിയായാലും, തകർക്കപ്പെടാതെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം അവിടെ ബാക്കിയായാലും, ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്തമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ മന്ദിരങ്ങളും
ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ ഭദ്രമായി ബാക്കിയായാലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിർത്തികൾ എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒക്കെ സുരക്ഷിതമായി ബാക്കിയായാലും ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതമായി ബാക്കിയായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം 4000-5000 കൊല്ലത്തെ സംസ്കാരം ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്തിനുണ്ട്. കണ്ടെത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യനാഗരികതയുടെ ആദ്യത്തെ സംസ്കാരങ്ങൾ അത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരവും ചൈനീസ് സംസ്കാരവും മായൻ സംസ്കാരവും റോമൻ സംസ്കാരവും മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരവും ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരവും ആ പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത മോഹൻജദാരോ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം. മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മുതൽ തന്നെ സാംസ്കാരികമായ അടയാളങ്ങളുള്ള ഈ മഹത്തായ രാജ്യം, വിശ്വാസപരമായ അടയാളങ്ങളുള്ള ഈ മഹത്തായ രാജ്യം, 4 ആൾ കൂടിയാൽ 4 വിശ്വാസമുള്ള, 6 ആൾ കൂടിയാൽ 100 ഭാഷയുള്ള, നാനാഭാഗത്തേക്ക് പോകും തോറും അതിലേറെ വൈജാത്യങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു വലിയ രാജ്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യത്യസ്തതകളും ഈ വൈവിധ്യങ്ങളും ഇവിടെ ബാക്കിയാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യം ബാക്കിയാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യജാലിക മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രഥമമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം. മന്ദിരങ്ങളുടെ സ്വാസ്ഥ്യമല്ല, മനുഷ്യരുടെ സ്വാസ്ഥ്യമാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാസ്ഥ്യം എന്ന വലിയൊരു സന്ദേശം. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യരുടെ സ്വാസ്ഥ്യത്തിന്, ഈ സംസ്കാരങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഇവിടെ ഭദ്രത ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യം സൈനികരുടെ സേവനം പോലുമല്ല, അതിനാവശ്യം ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോലും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ സഹോദരനും ഓരോ സഹോദരിയും, ഭാരതീയനായ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ പൗരനും ഭാരതീയത, ഇന്ത്യാനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏകതാബോധത്തിൽ, ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്യബോധത്തിൽ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഇന്ത്യ ബാക്കിയാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി ശൈഥല്യങ്ങൾ വരും. ഒരു രാജ്യം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ദ്വീപുകളായി മുറിക്കപ്പെടും. അനബലഷണീയമായൊരു ചിത്രമാണത്. മുസ്ലിമിന്റെ ഇന്ത്യ വേറെ, ഹിന്ദുവിന്റെ ഇന്ത്യ വേറെ, ക്രൈസ്തവന്റെ ഇന്ത്യ വേറെ, ജൈനന്റെയും പാഴ്സിയുടെയും ബുദ്ധന്റെയും ഇന്ത്യ വേറെ, മതമുള്ളവന്റെ ഇന്ത്യ വേറെ, ഇല്ലാത്തവന്റെ വേറെ. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യയില്ല. എല്ലാവരുടേതും ഒറ്റ ഇന്ത്യയാണ്. ഹിമാലയം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീളുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ, പനാജി മുതൽ ഇറ്റാനഗർ വരെ പരന്ന ഒരു ഇന്ത്യ. ഈ 4 ഭാഗത്തേക്കും ചതുർദിശാ വ്യാപകമായ ഈ മഹത്തായ സംസ്കാരങ്ങളെ പ്രഘോഷണം ചെയ്യുന്ന, ചരിത്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന, വർത്തമാനത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന, ഭാവിയിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യുന്ന മഹത്തായ ഇന്ത്യ. ആ ഇന്ത്യയെ വിഭാവനം ചെയ്യാനാണ് മനുഷ്യജാലിക നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അന്യംവൽക്കരിക്കപ്പെടാൻ ഒരു സമൂഹവും അന്യംവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന പുറംപോക്കിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രം ഒരു സമൂഹവും അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ്, പുറന്തള്ളലിന്റെ പാരമ്പര്യമല്ല. ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഔദ്യോഗികമായി ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ കാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പദമാണല്ലോ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം. ഭാരതം എന്ന ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ചേർന്ന് ചെന്ന് മടങ്ങുന്നത് ശ്രീരാമന്റെ അനുജനായ ഭരതന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കാണ്. ആരാണ് ശ്രീരാമനും ആരാണ് ഭരതനും? വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയെ രാമരാജ്യം ആക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയെ രാമരാജ്യമാക്കുന്നതിൽ ഒരു പരിഭവവുമില്ല, ഒരു പരാതിയുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആരാണ് ശ്രീരാമൻ, ആരാണ് ശ്രീഭരതൻ? ശ്രീരാമൻ വനവാസത്തിന് പോയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രാമരാജ്യം എന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മഹത്തായ നാട് ഭരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഉപദേശം തേടിക്കൊണ്ട് ഭരതൻ ജ്യേഷ്ഠനായ രാമനെ സമീപിച്ച ഒരു സംഭവം രാമായണത്തിൽ ഉണ്ട്. രാമായണത്തിന്റെ 100ാമത്തെ സർഗത്തിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ജ്യേഷ്ഠനായ രാമനോട് ഭരതൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ നാട് ഭരിക്കേണ്ടത് പരിചയക്കുറവുണ്ട്, പരിണിതപ്രജ്ഞനായ താങ്കൾ അങ്ങത് പറഞ്ഞു തന്നാലും. അതിന് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയില്ലേ? ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത്, ഉണ്ണി മാനിച്ചു പോരുന്നില്ലല്ലേ ചർവാക വിപ്രന്മാരെ. ക്ഷിപ്രകോപികളാണവർ. ആരാണ് ഈ ചർവാക വിപ്രന്മാർ? രാമരാജ്യത്തിലെ, രാമന്റെ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷമാണ് ഈ ചർവാകന്മാർ. ഈ നാടിന്റെ, ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ
ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് ചർവാകന്മാർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈന്ദവതയോട് എതിര് നിൽക്കുന്ന മതവിശ്വാസങ്ങളോട്, വേദവിശ്വാസങ്ങളോട്, ദൈവവിശ്വാസങ്ങളോട്, സ്വർഗീയ വിശ്വാസങ്ങളോട് എതിര് നിൽക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ചാർവാക പ്രത്യയശാസ്ത്രം, ചാർവാകനിസം. ആ ചാർവാകന്മാരെ പോലും പരിപാലിക്കണമെന്ന്, ആ ചാർവാകന്മാരുടെ ക്ഷേമം പോലും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന്, ആ ചാർവാകന്മാരും ഈ നാട്ടിൽ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നിന്റെ നാട് മാതൃകാ നാടാവുന്നത് എന്ന് അനുജനായ ഭരതനോട് പറഞ്ഞതാണ് ശ്രീരാമന്റെ പാരമ്പര്യം. അതാണ് വള്ളത്തോൾ രാമായണത്തിന്റെ 100-ാം സർഗത്തിൽ പറയുന്നത്. നീ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെ എതിർക്കുന്ന, നമ്മളോട് കയർക്കുന്ന, അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത, നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന കൊടി പിടിക്കാത്ത, നമ്മൾ പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റുചൊല്ലാത്ത, നമ്മുടെ വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന, നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കാത്ത, നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഈ ചർവാകന്മാരുടെ ക്ഷേമം പോലും ഭരത നീ പാലിക്കണം. ഉണ്ണി, അനുജ, മാനിക്കുന്നില്ലേ നീ ചർവാക വിപ്രന്മാരെ എന്ന് പറയുക വഴി ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പോലും ക്ഷേമം പരിപാലിക്കപ്പെടണമെന്ന് അനുജനോട് ഉപദേശിച്ച ശ്രീരാമന്റെ രാജ്യം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യജാലികയുടെ ആവശ്യം. പക്ഷേ ശ്രീരാമന്റെ പേരിൽ രാവണന്റെ രാജ്യം ആവരുത് എന്നേ അനുബന്ധമായി പറയുന്നുള്ളൂ. രാമന്റെ രാജ്യമാണ് ഇതാവേണ്ടത്. രാമന്റെ രാജ്യമാകുമ്പോ ആ രാമന്റെ രാജ്യത്തിൽ മുസ്ലിംസിനും ക്രൈസ്തവർക്കും ഹൈന്ദവർക്കും ദളിതർക്കും എല്ലാ പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള ഇടമുണ്ടാകും. ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈ നാട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം നാടാണ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ 75-76 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള, അധികം പഴയ ചരിത്രമല്ല, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പോലും പഴക്കമുള്ള ചരിത്രമല്ല, 8 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള ഈ മഹത്തായ മണ്ണിന്റെ ചരിത്രം ഒരാവർത്തി വായിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് ഈ നാടായത്, ഫെഡറൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായത്, റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായത്, നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഏകോപിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, ഏതൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ, ഏതൊക്കെ സംഘങ്ങളുടെ, ഏതൊക്കെ ചെറുതും വലുതുമായ സമൂഹങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കരിഞ്ഞും അവരുടെ രക്തപങ്കിലമായ ചരിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ചേർത്തും കോർത്തും വെച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ, ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഭരണഘടനാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഉണ്ടായത് എന്ന് നാം ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എത്രയോ സ്ത്രീകൾ വിധവകളായി, എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരായി, എത്രയോ മന്ദിരങ്ങൾ അഗ്നിക്കരയായി, എത്രയോ മനുഷ്യന്മാർ നാട് കടത്തപ്പെട്ടു. തിരിച്ചു വരുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത ദ്വീപുകളിലേക്ക്, മലയാളത്തിന്റെ, കേരളത്തിന്റെ, നമ്മുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളുടെ ഒരുപാടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഉപ്പാനുപ്പമാർ, ഒരുപാട് ഉമ്മാനുമ്മമാർ, ഒരുപാട് ജേഷ്ഠന്മാർ, അനുജന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ദ്വീപുകളിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ടു. ആന്തമാനിൽ പോയാൽ അറിയാം ഒരു ഉദാഹരണം, ബർമയിൽ പോയാൽ അറിയാം, നേപ്പാളിൽ പോയാൽ അറിയാം. നമ്മുടെ നാടുകളുടെ പേരുകളുണ്ട് ആ നാടുകളിൽ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പേരുകൾ ആ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായത്? കേരളത്തിലെ റിമോട്ട് ഗ്രാമങ്ങളുടെ പേരുകൾ കാണാം ആന്തമാനിൽ പോയാൽ. ഒരുപക്ഷെ അവിടെയുള്ള ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാകും. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയോ എന്ന്. കാരണം ഇവിടെയുള്ള അതേ പേരുകളാണ്. അന്ന് കടത്ത് വഞ്ചികളിലും അന്ന് പല മരക്കഷ്ണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തോണികളിലും ഇവരെ കൊണ്ടുപോയതാണ് ആ നാടുകളിലേക്ക്. തിരിച്ചു വരരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ പാടത്തും പറമ്പത്തും പണിയെടുക്കുകയായിരുന്ന, വയലേലകളിൽ പണിയെടുക്കുകയായിരുന്ന പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് മാപ്പിള കർഷകന്മാർ വയലിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാടത്തിലാണ്, പറമ്പിലാണ്. പെടുന്നനെയാണ് അവരുടെ നമസ്കാര പള്ളികളിൽ, സാമ്പികളിൽ നഹാര മുഴങ്ങുക. നഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടാകുമ്പോൾ പൊതുവായി സമൂഹത്തെ അറിയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സൂത്രങ്ങളായിരുന്നു, തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു. ക്രൈസ്തവ ചർച്ചുകളിൽ മണിയടിക്കും. നമ്മുടെ മസ്ജിദുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ ബാങ്ക് മുഴങ്ങും. ആ സമയത്ത് ബാങ്ക് മുഴങ്ങുമ്പോ സമൂഹം അറിയും എന്തോ ഒരു ഉണ്ടാകുന്നു. മലബാർ കലാപം ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ പല നാടുകളിലും ദിനേന മുഴങ്ങിയതാണ് ഈ നഹാര. ളുഹറിന്റെ നേരമല്ലാത്ത നേരത്ത് ബാങ്ക്, അസറിന്റെ നേരമല്ലാത്ത നേരത്ത് ബാങ്ക്,
ഓടുകയാണ് പാടത്തും പറമ്പത്തും പണിയെടുക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ചേരിയിലെ ചേറ് ചോറാക്കി തിന്നിരുന്ന അന്നത്തെ പാവപ്പെട്ട മാപ്പിളമാർ. എന്താണ് ഈ നഹാര? ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നുവെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. പള്ളി തകർക്കാൻ, മന്ദിരങ്ങൾ തകർക്കാൻ, കടകൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ, സഹോദരിമാരെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ, ഇവിടെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഊറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമ്മുടെ കവലയിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നറിയിക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നഹാര മുഴങ്ങുമ്പോ പണിയായുധങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആ മാപ്പിള പോരാളികൾ സമരത്തിന്റെ പോർമുഖത്തിലേക്ക് പോയത് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം. വസ്ത്രം പോലും മാറിയില്ല, വേറെ ഒരു ആയുധവും എടുത്തില്ല. ഏതായുധമാണോ കയ്യിലുള്ളത്, ഏത് വസ്ത്രമാണോ ധരിച്ചത്, ആ ആയുധമെടുത്ത് ആ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് അവര് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭൂമികയിലേക്ക് പോയത്. അവർ തിരിച്ചു ചെന്നില്ല. പലയിടങ്ങളിലും ഉമ്മമാരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ, ഭാര്യമാരിലേക്ക് ചേർന്ന് ചെല്ലാൻ, മക്കൾക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ, വീടുകളിലേക്ക് അവരെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കോലായിലുള്ള ഉമ്മറത്തുള്ള അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഉറ്റവരിലേക്ക്, ഉടയവരിലേക്ക്, രക്തബന്ധുക്കാരിലേക്ക്, സ്വന്തക്കാരിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു പോയില്ല. അവര് പോയത് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിനാവിലേക്കായിരുന്നു, സ്വപ്നത്തിലേക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ അസംഖ്യം അനേകായിരം സ്വപ്നങ്ങൾ ചേർന്ന് വെച്ചുണ്ടായ ഈ മഹത്തായ രാജ്യം, ആ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരിത്രത്തോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയല്ലാതെ വാസ്തവത്തിൽ സ്വന്തം വേരുകൾക്കെതിരായ സമരമാണത്, സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണത്. മഹത്തായ ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം അത് സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഈ നാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ട ജനവിഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന്റെ പേര് പറയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ മതം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹം മുസ്ലിം സമൂഹം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് ആർക്കാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുക? ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന പായക്കപ്പലേറി വന്ന അറബികൾ, അവരെവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ സൗഹൃദങ്ങൾ, അവരെ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ച വാണിജ്യത്തിന്റെ വഴികൾ, ആ അറേബ്യൻ ബന്ധങ്ങൾ, പേർഷ്യൻ ബന്ധങ്ങൾ, തുർക്കി ബന്ധങ്ങൾ, യൂറോപ്യൻ ബന്ധങ്ങൾ, അതുവഴിയാണ് ഭാരതത്തിന് കണ്ണുണ്ടായത്, അതുവഴിയാണ് ഭാരതത്തിന് കാഴ്ചയുണ്ടായത്, അതുവഴിയാണ് ഭാരതത്തിന് ഊടും പാവുമുണ്ടായത്, നിർമ്മാണ ചാരിതയുണ്ടായത്, വസ്ത്രമുണ്ടായത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പാരമ്പര്യം എടുത്താലും, അത് നിർമ്മാണ പാരമ്പര്യമാകട്ടെ, പാചക പാരമ്പര്യമാവട്ടെ, വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ രീതിയാവട്ടെ, ഏറ്റുചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളുടെ, പ്രാർത്ഥനകളുടെ, നിൽപ്പിന്റെ, ഇരിപ്പിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും അടക്കം ഇവിടത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന വ്യത്യസ്തമായ ആശയധാരകളുടെ സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് ചേർന്ന് ചെല്ലുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിൽ ഇവിടത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ഏതെങ്കിലും വിദേശ ശക്തികളോട് ഈ നാടിനെ പോരടിക്കേണ്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വിദേശികളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണം. പക്ഷേ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ, വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന അറബികളോട് മാത്രമാണ് ഈ നാടിന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരാതിരുന്നുള്ളൂ. 1498 മെയ് മാസം 14-ാം തീയതിയാണ് വാസ്കോഡ് ഗാമ കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങിയത്. കൃത്യം 7 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് 1505 അവരുടെ മേധാവി കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരിയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്: ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം, പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളെ പുറന്തള്ളണം. സാമൂതിരി കേട്ടില്ല ആ കാര്യം. കാരണം സാമൂതിരിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നത് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെങ്കിൽ അറബികൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയത് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുമാണ്. അത്രയും പഴകിയ, അത്രയും വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള 900 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നാട്ടുരാജാവിനും അറബികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, മുഗതാറിൽ, ചാലിയത്ത്, അവിടെ മംഗലാപുരത്ത്, ബാക്കിനൂരിൽ, ഫാക്കിനൂരിൽ, ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത്, ധർമ്മടത്ത്, അവിടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ, കേരളത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും അറബികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഒരു നാട്ടുരാജാവിന്, ഒരു ഗോത്രമൂപ്പന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നോ? എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോരാട്ടമുണ്ടായോ? എവിടെയെങ്കിലും ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടായോ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടായില്ല. അതേസമയം അറബികളല്ലാത്ത ആരൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു? ഒന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ, എത്ര പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട യുദ്ധമുണ്ടായി. ഡച്ചുകാർ എത്ര നീണ്ടകാലം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഫ്രഞ്ചുകാർ എത്ര കാലം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ എത്ര നീണ്ട സമരമുറകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായി, എത്ര പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അറബികൾ വന്നപ്പോ ചിന്തിക്കേണ്ട ചരിത്രമാണത്.
ഒരു ഷൂട്ടും ഒരു വെടിവെപ്പും ഒരു കലാപവും ഒരു വിലാപവും ഒരു ആർത്തനാദവും ഒരു നിലവിളിയും ഒരു കൊലവിളിയും അറബികൾ വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഈ നാട് കണ്ടില്ല, ഈ നാട് കേട്ടില്ല. കാരണം എന്തേ? അവർ ഈ നാടിന്റെ മണ്ണിന്റെ സംസ്കാരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവരായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആരാണ് ഈ നാടിനെ ഈ നാടാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് പങ്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാൻ അറബികൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന കഥയല്ല പറയുന്നത്. എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന മനുഷ്യജാലികയുടെ സന്ദേശം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയുള്ള പ്രാദേശികമായ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്ത്യയിലുള്ള 80% വരുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹികളായ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ, അവരുടേതും കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ. അവര് ചിരിക്കുന്നു, അവര് സൗഹൃദപ്പെടുന്നു, അവർ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ നയം ഈ നാട്ടിലുള്ള നല്ലവരായ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നാട് എന്നോ കത്തിച്ചാമ്പലായേനെ. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ മുസ്ലിമും ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ക്രൈസ്തവനും കൈകോർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ ഹൈന്ദവരെയും. കാരണം എന്തേ? ഈ നാട്ടിൽ പേരിനെ എണ്ണി നോക്കിയാൽ, തലയെണ്ണം നോക്കിയാൽ, സർവേ നടത്തിയാൽ മഹാഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ്. പക്ഷേ ന്യൂനപക്ഷത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു, ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ സ്വാമിയും സൂഫിയും കൂടിയാണ് ഈ നാടുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എവിടെ ഒരു സൂഫിയുടെ കഥ പറയുമ്പോഴും എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ അവരെ സ്നേഹിച്ച, കൂടെ പോയ, കൂടെ നടന്ന സന്തത സഹചാരിയായ ഒരു സ്വാമിയുടെയും കൂടി കഥ വരും. ആ പാരമ്പര്യത്തെ തകർക്കാനൊന്നും SKSF-നെ പോലെയുള്ള ആദർശ പ്രസ്ഥാനം സമ്മതിക്കുകയേയില്ല. നമ്മുടെ നാടിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് സൂഫികളും സ്വാമികളും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ്. അത് കേവലം ഒരു വാദമല്ല, അത് ഈ നാടിന്റെ പച്ചയായ ചരിത്രമാണ്. കുഞ്ഞായിൻ മുസ്ലിയാരുണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങാട്ടച്ചനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിസ്സാരമായ സംഭവം മാത്രമല്ല അത്. പഴശ്ശിരാജ കുണ്ണിമൂസയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലീശയ ഡയലോഗ് മാത്രമല്ല അത്. ഷുജായി മൊയ്ത് മുസ്ലിയാർക്ക് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു ധാരയിൽ പൂന്താനം നമ്പൂതിരി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറും വർത്തമാനമല്ല അത്. ഇവിടെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശം നോക്കിയാൽ എല്ലാ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും മസാറുകൾ കാണാം, മക്ബറകൾ കാണാം. അതിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രകലകളും കാണാം, ക്ഷേത്രങ്ങളും കാണാം. അവിടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങളും കാണാം. ആ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിമാന്റെ ആഘോഷം, ഹൈന്ദവന്റെ ആഘോഷം, ക്രൈസ്തവര ആഘോഷം, ഇതിനെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശാലമായ ഒരു ഫ്രെയിം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഒറ്റ ആഘോഷം ആക്കണമെന്ന് പറയുന്ന തത്വമല്ല മനുഷ്യജാലികളുടെ തത്വം. മുസൽമാന് മുസൽമാന്റെ രീതികൾ, ഹൈന്ദവർക്ക് ഹൈന്ദവതയുടെ രീതികൾ, ക്രൈസ്തവതയ്ക്ക് ക്രൈസ്തവതയുടെ രീതികൾ, ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഓരോന്നും അതതിൻ്റെതായ വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു, അവിടെ യൂണിറ്റിയും ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ പുതിയ കാലത്തെ ചില വാദങ്ങൾ എന്താ? യൂണിറ്റിയല്ല പലരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, യൂണിഫോമിറ്റിയാണ്. യൂണിഫോമിറ്റിയെ മനുഷ്യജാലിക അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് യൂണിറ്റിയും യൂണിഫോമിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്യമാണ്. വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഐക്യം. ഒരു വീട്ടിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങളുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും, വ്യത്യസ്തമായ അഭിരുചികൾ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. മാംസം താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ, അതിൽ തന്നെ ചിക്കൻ പ്രത്യേകം താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ, പച്ചക്കറിയോട് കമ്പമുള്ള ആളുകൾ, വസ്ത്രമാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന, വ്യത്യസ്തമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തരായ ആളുകൾ. പക്ഷേ വീടൊന്നാണ്. അതിനാണ് ഐക്യമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പിതാവാണ്, ഒരു മാതാവാണ്, അതിനാണ് ഐക്യമെന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഇതൊരു സ്ഥാപനത്തിലായാലും, ഒരു കമ്പനിയിലായാലും, ഒരു സ്കൂളിലായാലും, ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായാലും, ഒരു രാജ്യത്തായാലും വസ്ത്രങ്ങൾ വെവ്വേറെയാകണം, ഭക്ഷണങ്ങൾ വെവ്വേറെയാകണം, ജോലികൾ വെവ്വേറെയാകണം. എല്ലാം വെവ്വേറെയാകുമ്പോഴും ഈ വെവ്വേറെയാകുന്ന വൈജാത്യങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട ആ ദേശീയ ബോധം എന്ന് പറയുന്ന ആ എല്ലാവരെയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊതുത്വം, ആ പൊതുത്വത്തിന്റെ പേരാണ് യൂണിറ്റി. ആ യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതേസമയം ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന തത്വം യൂണിറ്റിയല്ല മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന തത്വം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ്. എന്താണ് യൂണിഫോമിറ്റി?
എല്ലാവരും ഒന്നേ തിന്നാൻ പാടുള്ളൂ, എല്ലാവരും ഒന്നേ അണിയാൻ പാടുള്ളൂ, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആചരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഒരു കൊടിയെ പിടിക്കാവൂ, ഒരു മുദ്രാവാക്യമേ പറയാവൂ എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം എന്നാണോ ഇന്ത്യയിൽ ജയിക്കുന്നത് അന്ന് ഇന്ത്യ തോറ്റു. അതെപ്പോഴാണോ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് അന്ന് ഇന്ത്യ ഇല്ലാതെയായി. ആ സന്ദർഭം മുതൽ 76 കൊല്ലത്തെ ഇന്ത്യയല്ല പിന്നെയുള്ളത്, പുതിയൊരു ഇന്ത്യ. അതേസമയം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്, സങ്കല്പം, ആ സങ്കല്പമല്ല. എങ്ങനെയാണോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശില്പികൾ വിഭാവനം ചെയ്ത ഇന്ത്യയുള്ളത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും, ഫ്രഞ്ച് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും അതിന്റെ മാനവികമായ, പ്രായോഗികമായ, സാമൂഹിക നന്മകളുടെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന സർവ്വതല നന്മകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇതാ ദേവർശോല അങ്ങാടിയിലെ കവലയിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യജാലികയായി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മഹായാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കണം? എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ സംഗമം. ഒരു അറബ് രാജ്യത്തിലോ, ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യത്തോ, ഒരു അറബ് രാജ്യത്തോ ഒരു പക്ഷേ ഇതേപോലെ പൊതുനിരത്തിന്റെ തെരുവിൽ, ഒരു കവലയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. യാഥാർത്ഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. ആ സൗകര്യം ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്, ആ സൗകര്യം കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ്, മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരമാണ്. ആ ഭരണഘടനയോട് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ സന്ധി ചെയ്തതാണ്. ആ ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. SKSSF-ഉം അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയും ഇവിടെയുള്ള വേറെ ചില റാഡിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കേവലം ഇന്ത്യ തകർന്നു, ഇന്ത്യ നശിച്ചു, ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വാസ്ഥ്യമില്ല എന്ന പരാതി മാത്രം പാട്ടാക്കി പറയുന്ന വിഭാഗമല്ല ഇവിടെയുള്ള ബഹുഭൂരിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങളും അണിനിരന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം. ഒരു വലിയ രാജ്യമാകുമ്പോ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ സമയം കുറ്റമറ്റ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല, പ്രവർത്തന യോഗ്യമാകണമെന്നില്ല. ചില ഭാഗത്തൊക്കെ പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ടാകും, സ്വാഭാവികമാണ്. എന്ന് വെച്ച് ഇന്ത്യ തകർന്നു എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആദർശ പ്രസ്ഥാനം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യ ഇന്നും ഇന്ത്യയാണ്. കോടതിയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കുറെ വിധികൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ സംഭലിലെ ഷാഹി മസ്ജിദിലെ പല പള്ളികളിലെയും തർക്കഭൂമികളിലെ സർവേകൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹർജി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവുകൾ സുപ്രീം കോടതി ഈ അടുത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. മസ്ജിദുകൾക്കടിയിലുള്ള, മന്ദിരങ്ങൾക്കടിയിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാവാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ ഒന്ന്, ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് സംവാദങ്ങളാകും, വാഗ്വാദങ്ങളാകും, തർക്കങ്ങളാകും. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ നിയമപണ്ഡിതന്മാർ വകുപ്പുണ്ടാക്കിയ കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമായ വകുപ്പായി കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രവോക്ക് ചെയ്ത് പ്രകോപിപ്പിച്ച് അതൊരു കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷന് കാരണമാക്കി, ആ ഒരു പുക പടർത്തി, തീ പടർത്തി, ആ പ്രക്ഷുബ്ധത വോട്ടാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ചില ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു, നമുക്കതറിയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ വലയത്തിൽ മാത്രം തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു വിഭാഗം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുമ്പോ ഇന്ത്യയിലെ മഹത്തായ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നീതിയുടെ വെള്ളക്കീറും വെളിച്ചവും അതേ കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റുകൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട്, ഏറെയുണ്ട്. ധാരാളം നിയമ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. പാർലമെന്റിൽ പോയാൽ, ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് പോയാൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന ആളുകൾ ന്യൂനപക്ഷത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷമാണ്. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നുകൂടാ. രാഹുൽജിയും പ്രിയങ്കാജിയും ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് മഹുവ മൈത്ര, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മഹുവ മൈത്ര എത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത്. ശശി തരൂർ ഒരു ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ കൂടി മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധിയല്ലേ? മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ന്യൂനപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി. MP പ്രേമചന്ദ്രൻ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി. രാജ്യസഭയിൽ തൊട്ടു മുമ്പ് M സ്വരാജ് ന്യൂനപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി. മഹത്തായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ, മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ, മതേതരത്വത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്, അതിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന, അതിനുവേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന, അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സേവനങ്ങളെ മാനിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എംപിമാർ ശബ്ദിക്കുന്നത് പോലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ദളിതർക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികൾ ശബ്ദിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ശബ്ദിക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. മറക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ചിത്രം ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തുണ്ടോ? നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് വിളിച്ച്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പേര് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നീതിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സമുദായത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ സമുദായത്തിന്റെ പോലും അംഗങ്ങളാണ്. ഇതാണ് മനോഹരമായ ഇന്ത്യ. ഈ ഇന്ത്യ ഇവിടെ നിലനിൽക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ തകർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ വിലപിക്കുക? ഇന്ത്യ തകർന്നിട്ടില്ല, ഇന്ത്യ തകരുകയുമില്ല, ഭരണഘടന തകർന്നിട്ടില്ല, ഭരണഘടന തകരുകയുമില്ല. അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായ വേരുകളുണ്ട്. ഒരു കാറ്റ് വരുമ്പോഴേക്ക്, കോള് വരുമ്പോഴേക്ക് മരം തിളമ്പത്തിയേക്കാം. പക്ഷേ ആ ഭൂമിയും ആ മന്ദറയും ആ മണ്ണും ആ വിത്തനെയും കിളിർക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാലവും കാലാവസ്ഥയും അവിടെ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. നോക്കൂ, ഇനിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരും, ഇനിയും സഖ്യങ്ങൾ വരും, രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ മാറും. ഏത് പുതിയ പ്രഭാതവും, ഏത് ശുഭോദർക്കമായ പുലരിയും പറക്കുന്നത് കറുത്തിരുണ്ട പാതിരാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നതുപോലെ ശുഭോദർക്കമായ ഒരു ഇന്ത്യ വരാനുണ്ട്. പ്രഫുല്ലമായ ഒരു ഭാരതീയ പുലരി ഇവിടെ ഇനിയും വിടരാനുണ്ട്. ഇന്ത്യ അതിന്റെ മനോഹരമായ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ഞാനിവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ, പ്രതിസന്ധികളെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ചെറുതാക്കി കാണുകയല്ല. പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇരവാദത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മളില്ല. അത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ജനായത്തപരമായിട്ട് നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ, വഴികളിലൂടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടൽ അതൊന്ന് വേറെയും. പീഡിത ബോധവും ഇരബോധവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൽ അരക്ഷിതത്വ ബോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നാഥനില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കളരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു സമൂഹത്തെ, സമുദായത്തെ അനാഥമാക്കലും രണ്ടും രണ്ടാണ്. SKSF-ന് അവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ട്, മഹത്തായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഇവിടെ മുത്തലാഖിന്റെ വിഷയം വന്നു, കോടതിയിൽ പോയില്ലേ? മുസ്ലിം കോർഡിനേഷൻ യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായും അല്ലാതെയും ഒറ്റക്കും കൂട്ടമായും സമസ്ത ആ വിഷയം നിയമപരമായി നേരിട്ടു. CA NRC വിഷയം വന്നു. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ വിശ്വസിച്ചു, കോടതിയിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഈ രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഫെയർ വാങ്ങുന്ന, വലിയ തുക വാങ്ങുന്ന വലിയ വലിയ അഭിഭാഷകന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. സാമൂഹികമായ വിഷയം വരുമ്പോ എവിടെയാണ് നിയമപരമായ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് സമസ്ത, നമ്മുടെ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം പിറകോട്ട് പോയത്? മദ്രസകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമുണ്ടായി. വാസ്തവത്തിൽ ഇതുണ്ടായത് UP-യിലാണ്. പക്ഷേ UP-യിലെ അലയൊലി അധികം വിദൂരമല്ലാത്തൊരു ഭാവിയിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലേക്കും വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിൽ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, അത് ദുഷ്പേരിന് കാരണമാകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പഗണ്ടയിൽ വന്നപ്പോ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നത് മഹത്തായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയാണ്. കാരണം ഇത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല. 4 മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ കൊല്ലാനും തല്ലാനും മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടാനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഏതെങ്കിലും സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 4 അല്ല 40,000 മുസ്ലിങ്ങളും 4 ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നിച്ചൊരുമിച്ച് കൂടിയാലും ഇവിടെ അന്യായമായി, അനർഹമായി മറ്റൊരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു രോമത്തിന് തൊടാൻ പോലും ആ സമൂഹം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലരും പ്രചരിപ്പിക്കും. മനുഷ്യ സ്നേഹമില്ലാത്തവരാണ്, പിടിച്ചു പറിക്കാരാണ്. പക്ഷേ പിടിച്ചു പറയും മനുഷ്യ സ്നേഹവും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ സമൂഹമെങ്കിൽ ഇവിടെ
അടിസ്ഥാനപരമായി ദേവർശോല അങ്ങാടിയിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്മളൊന്നും ഈ തൊപ്പിയും ഈ തലപ്പാവും ഈ താടിയും വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹത്തായ വിശ്വാസത്തിന്റെ കീഴിൽ ഈ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംഗമിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ദ്രവിഡിയന്മാർ, ഇവിടെയുള്ള ദളിതന്മാർ, ഇവിടെയുള്ള കീഴാളന്മാർ കുലംകുത്തി ഒഴുകിയതാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മഹത്തായ മതത്തിലേക്ക്. നിർബന്ധിതമായ മതപരിവർത്തനമല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഉണ്ടായത്. എത്രയോ ദൂരത്ത് നിൽക്കേണ്ട രച്ചറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചിത്രമവനത്തെ ചാരത്തിരുന്നിടാം, ചുറ്റും പേടിക്കേണ്ട തമ്പുരാരെ എന്ന് അത് കുമാരനാശാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. മാറ് മറക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം, ആറ് മറച്ചതിന് കപ്പം കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു കാലം, സവർണന്മാർക്ക് ദർശന സുഖം അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ദളിതരുടെ, കീഴാളരുടെ, അധസ്ഥിതരുടെ, അവർണരുടെ, സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുഷിച്ച സാമൂഹിക രീതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് മാറ് തുറക്കാനുള്ള സമരത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള പുതിയ തലമുറ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയണം, നമ്മൾ ഒരു 10, 80, 90 കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തിലുണ്ടായ സമരം മാറ് തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമല്ല, മാറ് മറക്കുന്നതിന്റെ പേരിലുള്ള സമരമായിരുന്നു ചാന്നാർ ലഹള. തെക്കൻ കേരളത്തിലുണ്ടായ വലിയൊരു കലാപമാണ് ചാന്നാർ ലഹള. ആരാ മാറ് മറക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തത്? ടിപ്പു സുൽത്താൻ. ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ കുറെ ആളുകൾക്ക് കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാമോഫോബിക്കിന്റെ സിംബലായി കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് ഷഹീദ് മില്ലർ ടിപ്പു സുൽത്താൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 9 മന്ത്രിമാരിൽ 6 മന്ത്രിമാരും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ശബ്ദിക്കുന്നത് അമുസ്ലിങ്ങളായ പാർലമെന്റേറിയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ചരിത്രപരമായ മറ്റൊരു വശമാണ്. മൈസൂർ സിംഹമായിരുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ മന്ത്രിമാരിൽ 9-ൽ 6 ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു. ആ ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് കേരളത്തിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിജന, കീഴാള, ദളിത്, ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് മാറ് മറക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം, സാമൂഹിക സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. ചേർത്തലയിലെ കണ്ടപ്പന്റെ ഭാര്യ നങ്ങേലി, ആ സഹോദരിയുടെ പേര് അതായിരുന്നു. മാറ് മറച്ചതിന്റെ പേരിൽ കപ്പം വാങ്ങാൻ ചെന്നു ഈ നങ്ങേലിയുടെ കണ്ടപ്പന്റെ വീട്ടിൽ. എന്റെ മാറിന്റെ, എന്റെ മുലക്കണ്ണ് കണ്ടതല്ലേ പ്രശ്നം, അത് കാണാൻ പറ്റാതായതല്ലേ പ്രശ്നം, ഞാനത് മറച്ചതല്ലേ പ്രശ്നം. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടയാൾ ഇത് തിന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 സ്തനവും അരിഞ്ഞിട്ട് പാളയിൽ കൊടുത്തു കണ്ടപ്പന്റെ ഭാര്യ നങ്ങേലി. നങ്ങേലി മാറിൽ നിന്നൊളിച്ച ചോര വാർന്നു മരിച്ചു. ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത്. കണ്ടപ്പന്റെ ഭാര്യ നങ്ങേലി ചോര വാർന്നു മരിക്കാൻ കാരണമെന്ത്? മാറ് മറച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല, മാറിന്റെ ഒരു ഭാഗം മറച്ചതിന്റെ പേരിൽ. ആ കാലം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 100 കൊല്ലം മുമ്പല്ല, 90 കൊല്ലം മുമ്പ്, 80 കൊല്ലം മുമ്പ്. നങ്ങേലി മരണപ്പെട്ട് നങ്ങേലിയെ സംസ്കരിക്കുന്ന ചിതയിൽ എടുത്തു ചാടി കണ്ടപ്പൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കണ്ടപ്പൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോ ആ നാട്ടിൽ പ്രക്ഷോഭമുണ്ടായി, കലാപമുണ്ടായി. അതാണ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ചാന്നാർ ലഹള. എങ്ങനെ പിന്നെ അവസ്ഥ മാറിയത്? ആരാ മാറ്റിയത്? എപ്പോൾ മുതലാണ് മാറുമറക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? എന്നേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായത്? നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നയാളാണ് മലയാളത്തിന്റെ മഹാനായ നവോത്ഥാന നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു യുക്തിവാദിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തേ ആ പേര് പറയാൻ കാരണം, സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ മകളുടെ പേര് ആയിഷ എന്നായിരുന്നു. ആലോചിക്കണം, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ വലങ്കയ്യായിരുന്ന പിന്നീട് യുക്തിവാദിയായി മാറിയ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ യുക്തിവാദി ആവാനും കാരണമുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വേദനിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ദുആ ചെയ്താണ്, പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്, എന്റെ ഗുരുവിനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ മരിപ്പിക്കണമേ എന്ന്. സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ കണ്ണിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വേദനിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചുപോയത്. അതുകൊണ്ട് സങ്കടം സഹിക്കാതെ ദൈവത്തോട് പ്രതിഷേധിച്ച് നിരീശ്വരവാദിയായി മാറിയ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. പക്ഷെ ഒരു മകളുണ്ടായപ്പോ പേരിട്ടു ആയിഷ. കേരളത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ്. സഹോദരൻ അയ്യപ്പനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെന്തേ
നിരീശ്വരവാദിയായ നിങ്ങളെന്തേ മകൾക്ക് ആയിഷ എന്ന് പേരിട്ടു? എന്തേ നിങ്ങൾ ആ പേരിട്ടു? ഇതൊരു അസാധാരണമായ സംഭവമാണല്ലോ. ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലമാണെന്നതിന് പുറമെ പിന്നീട് നിരീശ്വരവാദിയുമായി. പക്ഷേ മോൾക്ക് പേര് ആയിഷ. അതിന് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ? ലോക ചരിത്രത്തിൽ കീഴാള ദളിത് അധസ്ഥിത അബല സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ വിമോചന പ്രതീകമാണ് പ്രവാചകന്റെ പത്നിയായ ആയിഷ. ആ ആയിഷയുടെ പേരല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് വേറെ ഏത് പേരാണ് ഇടേണ്ടത് എന്ന് കേരളത്തോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ച മനുഷ്യൻ നിരീശ്വരവാദിയായ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ്. അതാണ് കേരളത്തിന്റെ, അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം. നമുക്കാരും ശത്രുക്കളല്ല, നമുക്കാരും എതിരാളികളല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവരും സഹസമ്പാദകർ മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളില്ല. ഇതാണ് സമസ്തയുടെ വിശ്വാസം. നമുക്ക് സഹസമ്പാദകരേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് പ്രതിപക്ഷമേ ഉള്ളൂ, സഹോദരങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവുമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ശാസ്ത്രവങ്ങളില്ല, ഇവിടെ വൈരങ്ങളില്ല. ഇവിടെ നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരും നമ്മളോട് വിയോജിക്കുന്നവരും മാത്രം. വാളെടുത്തുകൊണ്ട്, തോക്കെടുത്തുകൊണ്ട് വിധ്വംസക പ്രവർത്തനം നടത്തി ആരെങ്കിലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകം ഒരു ശാസ്ത്രബോധം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രവാചകന്റെ അനുയായിക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ല. ലാ യജ്രിമന്നകും ശനആന ഖൗമിൻ അലാ അല്ലാ തഅദിലു ഉദിലു ഹുവ അഖറബു ലിത്തഖ്വ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനതയോടുള്ള നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യം മുഖേന, നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഏതെങ്കിലും നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യം മുഖേന അവരോട് അനീതി ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ, അവരോടുള്ള ആ വെറുപ്പ് കാരണമായി വർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം, നീതി പാലിക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ആ ആഹ്വാനം ശിരസാ വഹിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ, സൂഫികളുടെ അനുയായികളായ SKSF-ന്റെ സമസ്തയുടെ മക്കൾ, ഈ ആദർശത്തിന്റെ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ, അവർക്കൊരിക്കലും വൈരം പ്രചരിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല, സ്നേഹം പ്രചരിപ്പിക്കാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ, നിരാശ പങ്കുവെക്കാനും കഴിയില്ല. ഏത് സാഹചര്യവും മാറ്റിമറിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള പടച്ച തമ്പുരാനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത്. ഖുലില്ലാഹുമ്മ മാലിക്കൽ മുൽക്ക് തുഅ്തിൽ മുൽക മൻ തശാ വതൻസിഉൽ മുൽക മിമ്മൻ തശാ വതുഇസ്സു മൻ തശാ വതുദില്ലു മൻ തശാ ബിയദിക്കൽ ഖൈർ. ഇതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം. നിന്റെ കയ്യിലാണ് റബ്ബേ രാജാധികാരമുള്ളത്. നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ നീ രാജാവാക്കുന്നു, നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ നീ നേതാക്കളാക്കുന്നു, നീ കരുതുന്നവരിൽ നിന്ന് നീ രാജാധിപത്യം വലിച്ചൂരുകയും ചെയ്യുന്നു. നീയാണ് ആധിപത്യം കൊടുക്കുന്നവൻ, നീയാണ് നിന്ദ്യത കൊടുക്കുന്നവൻ, നിന്റെ കയ്യിലാണ് നന്മയുടെ ഖജാന എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആ വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോ. ഇവിടെ ആര് ഭരിക്കണമെന്ന്, ആര് നേതാക്കന്മാരാകണമെന്ന് ആത്യന്തികമായി തീരുമാനിക്കുന്നത് പടച്ച റബ്ബാണ്. അനീതിയുണ്ടാകുമ്പോ, അക്രമമുണ്ടാകുമ്പോ, നിരാശയുണ്ടാകുമ്പോ കേവലം നിരത്തിലെ സമരം മാത്രമല്ല പരിഹാരം, പ്രതിഷേധങ്ങൾ മാത്രമല്ല പരിഹാരം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഈ പറയുന്ന തെറിപ്പൊങ്കാലകൾ മാത്രമല്ല പരിഹാരം, അതൊന്നുമല്ല പരിഹാരം. നീതിയുക്തമായ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം, അതാണ് അഹ്ലുസുന്ന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പരിഹാരം. രണ്ടാമത്തേതോ പാതിരാവിന്റെ ഏറ്റവും മുഗ്ധമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ പടച്ചറപ്പിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. ഇതാണ് മനുഷ്യജാലികളുടെ സന്ദേശം. സമൂഹത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് മതിപ്പുണ്ടാകണം, സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യണം, ആളുകൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ടാകണം. ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂൽ കരീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകന്മാരായിരുന്നു ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന സൂഫിയാക്കന്മാർ. തനിക്ക് വേണ്ടി റൊട്ടി കഷ്ണം സമ്മാനം കിട്ടുമ്പോ നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ തന്റെ ഖാദിമിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ തെരുവിൽ, ഏതെങ്കിലും അറിയപ്പെടാത്ത തെരുവിൽ, കാണാമറയത്ത് റോഡ് വഴിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടിണി പാവം വിശന്നിട്ട് ദാഹിച്ചിട്ട് പൈദാഹിച്ചിട്ട് അണ്ണാക്കി പറ്റി വരളുമ്പോ ഈ നിസാമുദ്ദീൻ റൊട്ടി കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല, എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് കൂടി പോയി നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്തൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഈ ഡൽഹിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടോ. അത് കേവലം ഒരു ഭംഗി വാക്കായിരുന്നില്ല. കാരണം ആ നിസാമുദ്ദീൻ വലിയിന്റെ നേതാവിന്റെ പാരമ്പര്യം അതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ
ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് ലോകരാജ്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ദളിതന്മാരായതാണ്. നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ, നാലാമത്തെ, അഞ്ചാമത്തെ ബാപ്പയുടെ പേര് എന്നൊക്കെയല്ലേ ഉമർ ഖാദി പറഞ്ഞത്. ഈ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട്? ആലോചിക്കണം. ഇതിവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻ മെനക്കെടുന്ന ആളുകളാണ്. ചരിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു? തരിശാപ്പള്ളി ശാസന, ഇബ്നു റുഷ്ദിന്റെ, മസ്ഊദിയുടെ, ഇബ്നു ബത്തൂത്തയുടെ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. 7-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലും സൂഫികൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആളുകൾ വന്നത് എന്ന് ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കൈതുടർച്ചക്കാരായ സമസ്ത കേരള ജമിഅത്തുൽ ഉലമ, അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ, അതിന്റെ അനുഭാവികൾ, അതിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ, അവർക്കൊരു ദിശയുണ്ട്, അവർക്കൊരു ദർശനമുണ്ട്, അവർക്കൊരു നേതൃത്വമുണ്ട്, അവർക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. ആ കാഴ്ചപ്പാട് കേവലം ഒച്ചപ്പാടിന്റെ, ബഹളപ്പാടിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല. ആ കാഴ്ചപ്പാട് 1400 കൊല്ലം പിറകിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ബലമുള്ള വേരുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാട് ആകാശത്തോളം പടരുന്ന മഹാനന്മയുടെ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളോളം ഉറപ്പുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു കാറ്റത്താടിപ്പോകുന്ന സിദ്ധാന്തമല്ല നാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സാമൂഹിക സിദ്ധാന്തം. തുമ്മിയാൽ തെറിക്കുന്ന മൂക്ക് പോലെ ദുർബലമായ വാദഗതികളല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. താൽക്കാലികമായ കുഴക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടായാലും ഇതിനൊക്കെ ശേഷം ഈ നാട്ടിൽ സ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ പ്രത്യാശ, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാൽ നാം കെട്ടിപ്പൊക്കിയ പ്രത്യാശ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്വാമി വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് കൂടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. തലേക്കെട്ട് കെട്ടിയ തൊപ്പി വെച്ച ഒരാളെ കുറിച്ചും കേരളത്തിലൊരു സൂഫിയെ കുറിച്ചും തങ്ങളെ കുറിച്ചും മുസ്ലിയാരെ കുറിച്ചും ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചും ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഈ സമയം വരെ ഒരു തീവ്രവാദ ആരോപണം വരാത്തത് നമ്മളെ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഈ വിശ്വാസ്യത ഇവിടെ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടാവണം. തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ പുകമറകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കരുതലിന്റെ കൈകോർക്കലിന് വേണ്ടി. അതാണ് മനുഷ്യചാരിക, കരുതലിന്റെ കൈകോർക്കൽ. കൈകോർക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ, മുസാഫഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കയ്യും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൻസിറ്റീവായ ഞരമ്പുകളുള്ള കേന്ദ്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ കൈ പ്രതലം എന്നുള്ളതാണ്. ആയിരക്കണക്കിന്, ലക്ഷക്കണക്കിന് കണ്ടതും കാണാത്തതുമായ രക്തധമനികളിലൂടെ തലച്ചോറിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയാണ് മൈത്രിയുടെ, ഒരുമയുടെ, ഏകതയുടെ, രഞ്ജിപ്പിന്റെ മഹത്തായ സന്ദേശങ്ങൾ. ആ സന്ദേശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ബാങ്കുലി മുഴങ്ങുക, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രബോധനം നടക്കുക, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പട്ടിണിയില്ലാത്ത സുഭിക്ഷത വരിക. രണ്ട് കാര്യം പരമപ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിർഭയത്വം ഉണ്ടാകണം, സുഭിക്ഷതയുണ്ടാവണം. ഫൽയഅ്ബുദു റബ്ബ ഹാദൽ ബൈത്തില്ലദീ അത്അമഹും മിൻ ജൂഉ വആമനഹും മിൻ ഖൗഫ്. സുഭിക്ഷതയുണ്ടാകണം, നിർഭയത്വം ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ നിർഭയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ സമൂഹവും ഒരുമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുമയുടെ നിർഭയത്വമാണ്. കൊണ്ടും കൊടുത്തും കച്ചവടക്കാരും, കൃഷിക്കാരും, യാത്രക്കാരും, ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും, ടാക്സിക്കാരും, വണ്ടിക്കാരും, മതം നോക്കാതെ, ജാതി നോക്കാതെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സുഭിക്ഷതയാണ്. അത് ഹിന്ദുവിന്റെ വണ്ടിയാണ് കയറണ്ട, ഇത് മുസൽമാന്റെ ഹോട്ടലാണ് കയറണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ദേവർശോലയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറണം, ഹോട്ടലിൽ കയറണം, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, സഹവർത്തിത്വം വേണം. മതം മാനദണ്ഡമാവരുത് എന്ന് സുതാര്യമായി, വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ, വ്യക്തമായി, ശക്തമായി പറയാൻ, മുഖമുടിയില്ലാതെ പറയാൻ ഇന്നിന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് അധികാരപൂർവ്വം സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരാണ്, വിദ്യാർത്ഥി പടയണിയുടെ പേരാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന ഈ മനുഷ്യജാലിക. ഈ മനുഷ്യജാലികൾ തുടരട്ടെ.
ഇനിയും ഈ ഐക്യങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും ഇവിടെ ബാക്കിയാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്. സമസ്ത കേരള മുഷാവറാംഗവും സുൽത്താൻ ബത്തേരി ദാറുൽ അറബി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലുമായ ഷെയ്ഖുന KT ഹംസ മുസ്ലിയാർ രചിച്ച മജ്മഉൽ ഫവായിദ് എന്ന പരിഷ്കരിച്ച 7ാം പതിപ്പ് മനുഷ്യജാലിക നഗരിയിൽ ലഭ്യമാണ്. നിരവധി അമൂല്യ ദിക്റുകളും പ്രാർത്ഥനകളും അടങ്ങുന്ന മൂല്യലകൃതി 100 രൂപ വില കൊടുത്ത് എല്ലാവരും കൈപ്പറ്റണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തதாக ഒன்றிய பொருளாளர் திரு மூர்த்தி அவர்கள் மிக குறுகிய வாக்குகளில் நம்மோடு அன்புரையாற்றுகின்றார். பணிவுடன் அழைக்கிறோம். பேரன்புமிக்க குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு எல்லோரும் ஒன்றுபட வேண்டும். எல்லோரும் இந்நாட்டு மக்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையுடன் வாழ வேண்டும். மனிதன் மனிதனாகவே வாழ வேண்டும். 6 அறிவு படைத்த மனிதர் 5 அறிவு படைத்த மிருகங்களாக மாறக்கூடாது என்று நாம் எல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும். உலக நாடுகளிலே நம் இந்தியாதான் ஜனநாயக நாடு. நமக்கு தான் பேச்சுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பேச்சுரிமையினால் ஜனவரி 26 நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கொண்டாடுகின்ற வேளையிலே இந்த தேவரசோலை பகுதிக்கு வருகை தந்து சிறப்பாக உரையாற்றி நம் நாடு எவ்வாறு வரலாறு படைத்தது, யாரெல்லாம் சுதந்திரத்துக்காக போராடினார்கள் என்று தெளிவாக எடுத்து கூறிய மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய தங்கள் அவர்களும் மற்றும் உஸ்தாத் அவர்களுக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சித்தாந்தம் என்றும் ஒழிக்கட்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்துக்கு நன்றி கூறி விரைவிடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். അടുത്തതായി CPM വാർഡ് കൗൺസിലർ ബഹുമാന്യനായ നാസർ അദ്ദേഹം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഭാരതമെന്ന പേർ കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണമന്തരംഗം. കേരളമെന്ന് കേട്ടാലോ തിളക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ. പ്രിയപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ നീലഗിരി ജില്ലാ മനുഷ്യജാലികയോടനുബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്ര നന്മയ്ക്ക് സമത്വത്തിൻ്റെ കൂട്ട് എന്നുള്ള വലിയ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ദേവർശോലയിൽ ഇന്ന് SKSSF നാളെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു ദിവസം മുൻപേ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ച ഈ വേദിയെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ വിപ്ലവ അഭിവാദനങ്ങൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രൗഢമായ വേദിയുടെ സമാപന നന്ദി ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് SKSF നീലഗിരി ജില്ലാ ട്രഷറർ ബഹുമാനിയായ സലീം ഫൈലിയെ അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം SKSSF കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടുകളായിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രരക്ഷക സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കരുതൽ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടത്തിവരാറുള്ള മനുഷ്യജാലിക, അതിൻ്റെ നീലഗിരി ജില്ലാ മനുഷ്യജാലികയാണ് ഈ സായാഹ്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സംഗതിയും മതസൗഹാർദ്ദമാണെന്ന് വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട്
വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മഹത്തായ സംഗമം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിന് നന്ദി ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായ ഉത്തരവാദിത്വം. ഈ മഹത്തായ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഷഹീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഉസ്താദ് ഷുഐബുൽ ഐതമി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി നമ്മളിവിടെ പങ്കെടുത്ത കുബേരൻ തെരുമേനി, അതുപോലെയുള്ള സമസ്ത കേരള ജമിഅത്തുൽ ഉലമയുടെ മഹത്തക്കളായ നേതാക്കന്മാർ, പി കെ ബാക്കവി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ഇമ്പിച്ചു കോയ തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഉമറാക്കളിൽ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ, എല്ലാ ആളുകൾക്കും 1000 നന്ദികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സമസ്ത കേരള ജമിഅത്തുൽ ഉലമയുടെയും SYS-ന്റെയും SKSSF-ന്റെയും ജില്ലാ നേതാക്കന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഉമറാക്കൾ, അതുപോലെ SKSSF-ന്റെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ക്ലസ്റ്റർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, SKSSF ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ, അതിലുപരി ദേവർഷോലയിലെ നല്ലവരായ പ്രിയപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിഅത്തുൽ ഉലമയുടെയും കീഴടങ്ങളുടെയും നല്ലവരായ പ്രവർത്തകർ, അതുപോലെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തിലെ ഈ മഹത്തായ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഇതര മതസ്ഥരായ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ എല്ലാം കൊണ്ട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും SKSSF-ന്റെ 1000 നന്ദികളെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും ആരൊക്കെ സഹായിച്ചുവോ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംഗമം ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ദേവർസോലയിലെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, SKSSF-ന്റെയും SYS-ന്റെയും മഹത്തുക്കളായ പ്രവർത്തകർ, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അധ്യക്ഷാനുമതിയോടുകൂടി 3 സ്വലാത്തോടുകൂടി ഈ മഹത്തായ സംഗമം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.